Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 9th lecture of Introduction to Programming, topic Algorithm. What is algorithm? An algorithm is a very popular technique used to obtain a solution for a given problem. The algorithm is defined as the finite set of steps which provide a chain of actions for solving a definite nature of problem. Each step in the algorithm should be well defined. This step will enable the reader to translate each step into a program. An algorithm is said to be accurate and truthful only when it provides the exact required output. Lengthy procedures is subdivided into small parts and thus steps are made easy to solve a given problem. Every step is known as an instruction. Also, an algorithm is a well organized, pre-arranged and defined textual computational module that receives some values or set of values as input and provides a single value or set of values as output. These well-defined computational steps are arranged in a sequence which process the given input to an output. In our daily life, we come across numerous algorithms for solving problems. We perform several routine tasks, for example, riding a bike, lifting a phone, making a telephone call, switching on a television set, and so on. For example, to establish a telephonic conversation between two subscribers, following steps are to be followed. First one, dial a phone number. Then phone rings at the called party. Third one, caller waits for the response. Then called party picks up the phone. Then conversation begins between them. Last, after the conversation, both disconnect the call. These are the steps for a telephonic conversation between two subscribers. Also, algorithms can be expressed in a simple method. It will help the user to put into an operation easily. However, this approach has a few drawbacks. It requires more space and time. It is very essential to consider the factors such as time and space of an algorithm. So, what is an algorithm? An algorithm can also be defined as a finite sequence of instructions for solving a problem. The word algorithm derives from the name of the mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, who was part of the royal court in Baghdad and who lived from about 780 to 850. It includes 4 steps. First one, input or read, then processing, then storing, and then output or write. The 4 steps are input or read, second step processing, third step storing, and the last step is output or write. An algorithm to add two numbers. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടും ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റോപ്പും ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അൽഗോരിതം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ, ആ നമ്പർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആഡിങ് ടു നമ്പേഴ്സ്, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്, ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പം അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ, സ്റ്റെപ്പ് 1 എഴുതുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 1. എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട്. സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്താണ്, നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. സ്റ്റെപ്പ് 3
റീഡ് വാല്യൂസ് ടു എ ആൻഡ് ബി. അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ കൊടുത്ത ആ വേരിയബിൾസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ട് റീഡ് വാല്യൂസ് ടു എ ആൻഡ് ബി. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. സിക്കകത്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പറോട് ആഡ് ചെയ്ത് സിക്കകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്, ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത നമ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി. ദെൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇത്രയാണ് ഒരു അൽഗോരിതം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്, സെക്കൻഡ് ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾസ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് വാല്യൂസ് ടു എ ആൻഡ് ബി, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പ്. ആഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അൽഗോരിതം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അൽഗോരിതംസ്. The classification of algorithm is based on repetitive steps and on control transfer from one statement to another. ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അൽഗോരിതത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു. ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ്, സെക്കൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ബേസ്ഡ് ഓൺ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്റ്റ്. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്, നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് റാൻഡം. Algorithm is classified into two. First one based on repetitive steps, second one based on control transfer. Based on repetitive steps again classified into direct and indirect. Then based on control transfer again classified into deterministic, non-deterministic and random. First one, direct algorithm. In this type of algorithm, the number of iterations is known in advance. അതായത് എത്ര തവണ അതിൻ്റെ ഐറ്ററേഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എത്ര തവണ ഐറ്ററേഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സെക്കൻഡ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് അൽഗോരിതം. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതം repetitively steps are executed. Exactly how many repetitions are to be made is unknown. അതായത് എത്ര തവണ ഐറ്ററേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 ആംസ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് 3 പാലിൻഡ്രോം നമ്പേഴ്സ്, എക്സെട്ര. Next one, based on the control transfer, the algorithms are categorized into 3 types. They are deterministic, non-deterministic and random algorithm. First one, deterministic. Deterministic algorithm is based on either to follow a yes path or no path based on the condition. In this type of algorithm, when control comes across a decision logic, 2 paths, yes or no, are shown. Program control follows one of the routes depending upon the condition. അതായത് യെസ് ഓർ നോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. യെസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിടത്തോട്ട് പോകും, നോ ആണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വേറൊരിടത്തോട്ട് പോകും. ആ ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെസ്റ്റിംഗ് വെദർ എ നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ ഓർ ഓഡ്, ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് വെദർ എ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. അതായത് ഒരു നമ്പർ ഓഡാണോ ഈവൻ ആണോ നോക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുന്നത്. യെസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിടത്തോട്ട്, നോ ആണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതം, ടു റീച്ച് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടു ഫൈൻഡ് എ ഡേ ഓഫ് എ വീക്ക്, എക്സെട്ര. Next one, random algorithm.
After executing a few steps, the control of the program transfers to another step randomly, which is known as a random algorithm. For example, a random search. These are the classification of algorithms. Based on the repetitive steps, algorithms can be classified into direct and indirect. Then based on the control transfer, algorithms are classified into deterministic, non-deterministic and random algorithms. Today's assignment question is, what is an algorithm? Write an algorithm to subtract two numbers. Then write an algorithm to multiply two numbers. Then write down the classification of algorithm. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അൽഗോരിതംസ് എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി ആദ്യം അഡീഷൻ്റെത് നോക്കി പഠിച്ച ശേഷം സബ്ട്രാക്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈയും എഴുതി നോക്കണം.